पिछले कई दिनों तो जिहड़ी पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा 3 ऑर्डीनेंस रिजेक्ट किए है उहदे संबंध विच मैं आप ते श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड बड़ा स्पष्ट किया सी कि जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस है पंजाब दे जिहड़े सेंटर ने किए है उन्होंने रद्द करने का इक्को एक हल है कि पूरे पंजाब नूं APMC एक्ट राही पूरे डिक्लेयर किया जाए मंडी। एंड जो असी कह रहे सी अज छत्तीसगढ़ सरकार जिहड़ी कांग्रेस की सरकार है उन्हें उन्हें मोहर लाई ते उन्होंने कल तिने ऑर्डीनेंस नूं रद्द करने वास्ते एक एक्ट पास किया असैंबली जिथे सारे पंजाब अपने छत्तीसगढ़ नूं एक मंडी डिक्लेयर करके कि जिथे भी परचेज होगी वो एक सरकारी मंडी होगी आ पास कर दिता। उवें राजस्थान ने उस लाइन ते अपने एक्ट पास किए ते राजस्थान का जिहड़ा एक्ट पास किया है कांग्रेस सरकार है राजस्थान के गवर्नर ने उहदे ते मोहर भी ला दी है ते एक्ट बन भी गया है। क्योंकि शुरू तो असी कह रहे सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जान के सेंटर की सरकार नाल रल के पंजाब के जनता नूं ते पंजाब की जथेबंदियां किसान जथेबंदियां नूं गुमराह करते लग्या। आ दोनों स्टेटां छत्तीसगढ़ ते राजस्थान ने जिहड़े एक्ट पास किए है एग्रीकल्चर थल्ले किए है सैक्शन 14 जिहड़ा एग्रीकल्चर नूं डील करता है जो स्टेट सबजैक्ट है उहदे थल्ले ने एक्ट पास किए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जान के सैक्शन 14 एग्रीकल्चर थल्ले नहीं किया एक्ट पास उन्हें जान के कॉन्करेंट लिस्ट पे पास किया। उन्हें पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट दे विच वापस सेंटर की सरकार कोले मंजूरी कोले जाऊगी ते जिहड़ी सेंटर की सरकार ने नहीं देनी। सो जिहड़ी असीं गल कह रहे सी कि पंजाब नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कह रहे सी लगातार कह रहे सी जे सही सच्ची लड़ाई किसानां दी लड़ना चाहुंदे हो ते सैक्शन 4 एग्रीकल्चर थल्ले तुसीं पास करो सारे सूबे नूं एक मंडी डिक्लेयर करो तां ही आपां पिंड तिन्ने ऑर्डर रद्द होणगे। पर मैं शुरू तो भी कह रहा सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सेंटर की सरकार एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। तुसीं देखिया कि कैप्टन की जिहड़े सरकार है मोदी सरकार तरफों पूरी सपोर्ट इसलिए मिल रही है जिहड़ियां दूजियां कांग्रेस की सरकारां नूं अज तक नहीं मिली। क्योंकि जो कैप्टन मोदी सरकार चाहती है वही कैप्टन साहब करते हैं। ते मैं किसान जथेबंदियां नूं भी अपील करना चाहना दसना चाहना थोड़े पिट ते भी छुरा मारे कैप्टन ने ते जिहड़े पंजाबी सारे किसानां दे पिट ते भी छुरा मारिया ते अज जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दिता ते राजस्थान सरकार ने कर दिता क्लीयर है कि कैप्टन नहीं चाहता काले कानून जिहड़े बनाए किसानां वास्ते वो रद्द होण। कैप्टन ने वो जिहड़े काले कानून है उन्होंने असैंबली में जिहड़े एक्ट जब पास किया वो रद्द नहीं किया सगों वो कला अमेंडमेंट्स की है। जोड़ी जो अमेंडमेंट है वो तुहानूं पता मतलब है कि उन्हें वो काले कानून मान लिया है। सो कैप्टन दी सच्चा असली चेहरा सामने आ गया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्रॉड पंजाब के जनता ने किया सामने आ गया। उदों का कैप्टन अमरिंदर सिंह कहता सी कि जो सुखबीर सिंह बादल कहता एक मंडी बनाना वो हो ही नहीं सकता वाइबल नहीं है। मैं कैप्टन साहब को पूछना चाहना थोथों चंगा तो थोड़े अपने इस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है जिन्होंने सही मैंने ते कानूनी राय लीती कॉन्स्टिट्यूशनल राय लीती जिवें असीं कॉन्स्टिट्यूशन की राय लीती सी ते सारे हिंदुस्तान के जिन्ने भी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है उन्होंने भी आई राय सेंटर दे रद्द होणगे जे मंडी डिक्लेयर की जाऊगी तो साडी जिहड़ी गल सी वो सच्ची हुई ते कांग्रेस दा ते कैप्टन दा सच्चा जिहड़ा असली चेहरा सामने आया। हाँ जी दूजी गल
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ मैं कोई सवाल थोड़े तो सुखबीर जी, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लग रहा है कि मोटिव क्या है कैप्टन का? अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको मालूम है कि कैप्टन कांग्रेस के सारी स्टेटों में सेंटर सरकार ने डिस्टेबलाइज किया, राजस्थान को भी किया, मध्य प्रदेश को भी तो सरकार ही हटा दी। कैप्टन कैसे खुशी से बैठा है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सेंटर से हुक्म आता है वो वैसे सब सारे हुक्म मानता है। ये स्पष्ट कि ये जो कानून बनाने थे, जो असली कानून बनाना था रद्द करने के लिए, वो तो बनाया नहीं। जो उनके जो कानून से रद्द नहीं हो गई ये एक्ट, वो उसने अंडर सेक्शन कंकरेंट लिस्ट के थले बनाया, तो सारे असली चेहरा सामने आ गया। तो कैप्टन का बीजेपी की तरफ झुकाव है सर, उनका जा सकते हैं? आपको लगता है किस तरह बनाया जाएगा? उनका झुकाव है किसानां नाल, या तुसी किसानां नाल मीटिंग करोगे, या जी ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਮੰਨ ਲੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ NDA ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਕੌਣ? ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੋਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੋ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਲੌਕੇਟ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਧਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਚਾਲ ਦੂਜੀ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੁਕ ਜਾਣ। लेकिन सुखबीर जी विशाल एक सेकंड लगातार ही उलझाया भी जा रहा है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ आवाज नहीं आ रही। सुखबीर जी मेरा एक सवाल है विशाल जी, एक सेकंड यार, एक सेकंड। सुखबीर जी एक मेरा बड़ा सिंपल सवाल है कि आज किसान थोड़ी आवाज सर, ना तो किसान, ना तो अकाली दल, ना कांग्रेस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना किसी भी राजनीतिक पार्टी में, मैं केवल किसी पर्टिकुलर नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है। क्या ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय नहीं है कि किसान जो कि 65% आबादी है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है? किसान, पंजाब के किसान श्रोमणी अकाली दल पे भरोसा करते हैं। यही कारण है कि लगातार श्रोमणी अकाली दल को किसानों की जथेबंदी कहा जाता है। श्रोमणी अकाली जो किसानों के लिए देश की आजादी के बाद पंजाब में हुआ है, जो कुछ भी किया है, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने और श्रोमणी अकाली दल ने किया है। तो इसलिए ये जो दो चार लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते, वो लोग हैं जो किसी को नहीं मानते। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स सब अकाली दल को अपनी जथेबंदी मानते हैं। और इसीलिए जो मैंने सच्ची एक सिंपल एडवाइस दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को, वैसे ही कैप्टन साहब सही फैसला करो, लोकां नूं गुमराह ना करो, पंजाब नूं तंग ना करो। 2 महीने पहले आ समस्या हल हो जानी सी, जे 1 महीना पहले ही तुसी आ एक्ट जिवें असीं कहा एक मंडी करार कर दिंदे, जिवें छत्तीसगढ़ सरकार ने कीती, ते नाल दे नाल आ जिहड़ा अपना किसान अंदोलन उदों ही खत्म हो जाना सी ते सारा कुछ ठीक हो जाना, चल पैना सी। आ ते कैप्टन दी जिहड़ी इररिस्पोंसिबल बिहेवियर है, जिहड़ा कैप्टन ने बगैर सोचे समझे घरे बैठे, कैप्टन को कोई फिक्र नहीं, इंडस्ट्री बंद है, लोग तंग हो रहे हैं, ट्रेनां बंद है, पंजाब दे विच कोला खत्म हो रहा है, पंजाब दा एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है, पंजाब की किसानी दुखी है, कैप्टन को कोई फिक्र नहीं है कि इहदा हल किवें कढिया जाए। सो ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। सुखबीर जी, ब्लैकआउट का खतरा हो गया पंजाब पर, इस पर क्या कहेंगे आप? ब्लैकआउट होने वाला है, ट्रेन नहीं आ रही, कोयला नहीं आ रहा, थर्मल प्लांट के पास 1 से 2 दिन का कोयला बचा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें केंद्र की जिम्मेदारी है या फिर पंजाब सरकार जिम्मेदार है? जो ब्लैकआउट सब तो वड्डी जिम्मेवारी पंजाब सरकार दी है, क्योंकि जेड़ी बीमारी का इलाज पंजाब सरकार कर सकती सी, जिहदे नाल सारा ब्लॉकेड उठ सकता सी, वो जान के कर नहीं रही। आ ते सेंटर गेम खेडी जाते हैं तो नुकसान पंजाब के इंडस्ट्री का, पंजाब की जनता का हो रहा है, और तो पंजाब के किसानों का हो रहा है। हुण DAP नहीं आऊगी, खाद नहीं आऊगी, जान के सेंटर चाहती है कि प्रेशर पे किसानों के, ते अमरिंदर उन्होंने सामने नची जाता है। ये तो माड़ी की गल कर सकता कैप्टन साहब, थोड़े अपने पार्टी के मुख्यमंत्री ने सही फैसला लेता, घट तो घट उन्होंने देख के तो फैसला कर लो।
ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ? 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਫਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਰੱਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ? ਲੜਾਈ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਈਨ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥੱਲੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਟ ਥੱਲੇ, ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਗਲੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ।
I have a question, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਗਾਊਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਠ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੇਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਡੀਏਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ ਵਾਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਮੇਡੀ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਜੇ ਜੋ ਰੈਮੇਡੀ, ਆਪਣੇ आप ही सारी बीमारी का हल हो जाता है। सुखबीर जी, जो आप कह रहे हैं, इससे पहले कई बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं पंजाब के, भगवंत मान की बात करें, आप कह रहे हैं, और भी कई लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का झुकाव है बीजेपी की तरफ, तो ऐसा लगता है कि ये ना हो कि अगले इलेक्शन में कैप्टन साहब बीजेपी के साथ जाकर ही खड़े हो जाएं। आपको ऐसी कोई गुंजाइश लगती है, क्योंकि आपका भी काफी एक्सपीरियंस है? जैसे कांग्रेस टूट रही है, कैसे डिफेक्शन हो रही है, डोंट बी सरप्राइज्ड ये कैप्टन कांग्रेस ਨੂੰ ब्रेकअप करके बीजेपी ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 18 ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ? ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਗੇ? ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਈਓ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ 3000 ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਰਾ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ।